بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو اندر ولاگ۔ آج کے ولاگ میں نے صبح صبح اپنے روم کی صفائی سٹارٹ کر دی، کیونکہ میں گھر پہ نہیں تھی، اور جب آپ گھر واپس آتے ہیں تو آپ کو اچھے سے پتہ ہے کہ جب تک مردوں کے رحم و کرم پہ کمرہ ہوتا ہے تو اس کا کیا حشر ہوتا ہے۔ تو میں نے سب سے پہلے تو اپنے جو بیگ میں کپڑے وغیرہ ساتھ لے کے گئی تھی، میں نے وہ نکال کے تو ان کو الماری میں رکھنا سٹارٹ کر دیا۔ پھر اس کے بعد میں نے نیکسٹ جو ہمارا سب سے امپورٹنٹ کام ہوتا ہے کہ ہم لوگ بیڈ شیٹ جب تک سیٹ نہ کر لیں تو ہمیں سکون نہیں آتا، اور بیڈ شیٹ سیٹ کرنے کے لیے میٹرس کو اوپر نکالنا پڑتا ہے، پھر اس کو بیڈ شیٹ کو فکس کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ بھی ایک مشکل کام ہے۔ جن لوگوں کے بیڈز ایسے ہیں اور جن میں بیڈ شیٹ کے لیے میٹرس کو اوپر نکالنا پڑتا ہے، وہ بہت اچھے سے اس چیز کو سمجھ سکتے ہوں گے کہ بیڈ شیٹ تب تک نہیں سیٹ ہوتی جب تک آپ میٹرس کو اوپر نہ نکالیں، اور میٹرس بھی اچھا خاصا ہیوی ہوتا ہے، اس کو کھینچ کے اوپر نکالنا، پھر اس کے اوپر بیڈ شیٹ کو سیٹ کرنا۔ خیر، میں جب تک اس طرح سے سیٹ نہ کروں تو مجھے سکون نہیں آتا۔ ویسے اگر آپ بچے نہ ہوں تو بڑے تو ہوں، تو آپ جس طرح یہ اس میں اندر فکس ہو جاتی ہے بیڈ شیٹ، تو یہ اگر آپ ایک دو دن نہیں بھی اس کو نکال کے دوبارہ ٹھیک کرتے تو یہ چل جاتی ہے، مگر یہ ہے کہ میں ڈیلی اس کو کرتی ہوں۔ جب تک آپ کی بیڈ شیٹ سیٹ نہیں ہوتی تو آپ کا پورا کمرہ سیٹ اور صاف نہیں لگ رہا ہوتا، اور صرف اگر بیڈ شیٹ ہی آپ سیٹ کر دیتے ہیں تو سارا کمرہ اچھا صاف ستھرا لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ تو میں سب سے پہلے بیڈ شیٹ ٹھیک کرتی رہی، میں نے اچھے سے اس کو جھاڑ کے پھر اس کے بعد اس کو سیٹ کر کے سارا ڈالا۔ پھر اس کے بعد میں یہ تھا کہ ساتھ ساتھ آپ کو بتاؤں گی کہ کمرے میں نے کیا کیا ڈسٹنگ کیونکہ بہت زیادہ ہمارے یہاں پہ ونڈوز بھی بنی ہیں، اور باہر جو ہے وہ سارا کھلا ایریا ہے، تو مٹی بہت زیادہ آتی ہے، اور مٹی کو آپ چاہے جو مرضی کر لیں، مٹی کو روکنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا، مٹی نے آنا ہی آنا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے میں نے اپنے صوفے کے اوپر بھی، میرے پاس ایک ایکسٹرا بیڈ شیٹ ہے تو میں نے وہ ڈالی ہوئی ہے، کیونکہ میرے صوفے کا کلر لائٹ ہے، چلیں سائڈز پہ تو چل جاتا ہے، اسکن کلر ہے، وہ اتنی جلدی نہیں بھی اس کے اوپر ڈسٹ نظر آتی، مگر نیچے جو میں آپ کو دکھاؤں گی ایک دن اپنا، میں آپ کو روم ٹور دوں گی تو میں آپ کو دکھاؤں گی وہ جو نیچے کپڑا لگا ہوا ہے نا، وہ لائٹ کلر کا، آف وائٹ کلر کا لگا ہوا ہے، تو وہ تو اگر میں اس کے اوپر بیڈ شیٹ یا کوئی کپڑا نہ ڈالوں تو بہت جلدی گندا ہو جائے۔ تو اس لیے میں نے مٹی کو تو میں نہیں آنے سے روک سکتی، تو میں نے پھر اس کو تھوڑا سکیور کرنے کے لیے میں نے اس کے اوپر ایک بیڈ شیٹ ڈال دی ہے۔ اچھا، یہ تھا، میں ساتھ ساتھ اپنی بیڈ شیٹ میری سیٹ ہو گئی، جو ایک بہت مشکل ٹاسک ہے۔ اس کو پھر جب میٹرس کو مجھے دوسری سائڈ پہ فکس کرنا پڑتا ہے تو وہ بڑی مشکل سے ہوتا ہے۔ اچھا، وہ میں نے اس کو بیڈ شیٹ کو فکس کر دیا، ابھی میں اس کے اوپر تکیے وغیرہ رکھ کے تو میرا بیڈ والا کام تو آلموسٹ ڈن ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد میں نے ڈسٹنگ کرنی ہے، ڈسٹنگ کر کے پھر میں اپنا نیکسٹ آپ کو روٹین بتاؤں گی کہ میں نے آج کے دن کیا کیا۔ اچھا، یہ ہے کہ اگر آپ اپنے کمرے کو ڈیلی، ہر بندہ ظاہری بات ہے ڈیلی صفائی کرتا ہی ہوگا، مگر کچھ لوگ نہیں بھی کرتے ہوں گے، مگر یہ ہے کہ جس کو ایک دفعہ عادت ہوتی ہے صاف ستھرے کمرے کی، وہ چاہے تھوڑی دیر کے لیے بھی اپنے کمرے میں آئے، یعنی اگر وہ پورا دن کی ورکنگ وومن ہے، وہ بزی ہے، وہ جب تک آ کے اپنے کمرے کو صاف نہیں کر لے گی اس کو سکون نہیں آئے گا۔ یہ اپنی اپنی عادت ہوتی ہے۔ یہ عادتیں جو ہوتی ہیں یہ آپ بچوں میں نا بچپن سے ڈیولپ کریں گے تو تبھی ان کے اندر یہ عادتیں پکی ہوں گی۔ ہم نے سٹارٹ سے اپنی امی کو دیکھا، ہماری امی بہت صفائی پسند تھیں، گھر کو بہت صاف ستھرا رکھتی تھیں، ہر چیز کو آرگنائز رکھتی تھیں، تو یہ چیز انہی کی طرف سے ہمارے میں آئی ہے کہ ہم لوگ بہت زیادہ اپنے گھر کی صفائی کا خیال رکھتے ہیں۔ امی سسٹر ہے وہ بھی ایسے ہی کرتی ہے، حالانکہ ان کے گھر میں پراپر ڈسٹنگ صفائی کرنے والے ہیں، مگر پھر بھی وہ اگر ایک دن بھی صفائی والا نہیں آتا تو وہ خود سے صفائی کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے۔ بس یہ جو چھوٹی چھوٹی عادتیں ہوتی ہیں یہ بچوں کو آپ کو بچپن سے ان میں ڈیولپ کرنی پڑتی ہیں، اور کچھ مدرز کی طرف سے انہیریٹڈ بھی چیزیں آ جاتی ہیں۔ جو اچھی بچیاں ہوتی ہیں وہ تو خود بخود ہی مدرس کو دیکھ کے کافی ساری چیزیں سیکھ جاتی ہیں۔ اچھا، آپ لوگ جب بھی فرنیچر کی ڈسٹنگ کریں تو کبھی بھی ڈائریکٹ گیلا کپڑا اس کے اوپر مت پھیر دیا کریں، کیونکہ وہ اور ہی گندا ہو جاتا ہے۔ پہلے آپ لوگ خشک کپڑے سے اچھے سے اس کی جتنی ڈسٹ وغیرہ ہوتی ہے اسے صاف کر کے اس کے بعد آپ اچھے سے جس کپڑے سے بھی کر رہے ہیں، 2 کپڑے ہمیشہ ڈسٹنگ کے لیے رکھنے چاہیے، تو ایک کپڑے سے آپ اچھے سے ساری پہلے ڈرٹ کو صاف کر لیں، پھر اس کے بعد آپ
सर्फ से अच्छे से उस कपड़े को धो के फिर आपने थोड़ी देर उसको रखना है। जब वो ड्राई हो जाएगा यानी हल्का हल्का गीला रहेगा तो फिर तब आप फर्नीचर को साफ किया करें, तो बहुत अच्छे से साफ होता है। अगर डायरेक्ट ही आप गीले कपड़े से साफ करते हैं तो वो जो जितनी मिट्टी होती है वो ऊपर और ज़्यादा ही जम के तो वो गंदा लगना शुरू हो जाता है। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने झाड़ू लगाना स्टार्ट किया। झाड़ू भी ये है कि जो रग वगैरह आपका पड़ा हुआ होता है या कहीं कलीन पड़ी हुई होती है तो वो उसमें से भी जितने आपका कोई गंद या डस्ट वगैरह लगी हुई होती है तो वो निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर आप वैक्यूम क्लीनर से करते हैं तो उससे भी अच्छा साफ हो जाता है, मगर ये है कि आप डेली रूटीन में झाड़ू से भी इसको साफ कर दें तो अच्छा खासा साफ हो जाता है। मैं तो काफ़ी दिनों बाद अपने कमरे की सफाई कर रही हूँ तो इसलिए मेरा तो अच्छा खासा गंद जमा हुआ है, मगर ये है कि अगर आप डेली बेसिस पे करते रहते हैं तो फिर आपका कमरा साफ सुथरा रहता है। अच्छा, मेरे रूम में तो धूप बहुत अच्छी आती है तो सर्दियों के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है कि अगर आपके रूम के अंदर तक धूप आ रही होती है तो आपको धूप के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता, आप कमरे के अंदर ही धूप को एंजॉय कर सकते हैं। मगर ये है कि ये भी एक कुदरत का निज़ाम है कि सर्दियों में धूप ज़्यादा आती है कमरों में और गर्मियों में कम आती है। गर्मियों में अल्लाह का शुक्र है मेरी इतनी धूप नहीं आती कमरे में। अच्छा, ये है कि सारी औरतें शायद ऐसे ही करती होंगी। मेरा तो ये होता है कि मैं सुबह उठती जाती हूँ तो मेरे माइंड में चीज़ें चलना शुरू हो जाती हैं कि मैंने आज के दिन क्या क्या काम करने हैं। काम करना भी घर का हमारे लिए एक टास्क की तरह होता है। जिस तरह से हम लोग जॉब पे जाते हैं तो हम वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमने सोची हुई होती हैं कि आज के दिन हमने ये टास्क कंप्लीट करना है, तो इसी तरह से घर भी एक हम लोग घर के काम भी हमारे लिए एक टास्क की तरह ही होते हैं कि हमारे माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं कि आज हमने ये करना है। अच्छा, कमरों का मुझे ये है कि कमरा साफ हो जाए तो मुझे लगता है कि आधे से ज़्यादा काम तो हो गया है। एक आपका कमरा अच्छे से साफ हो, एक आपका किचन अच्छे से साफ हो, और बाकी ये है कि वॉशरूम तो मुझे नहीं लगता कि बच्चों वाले जहाँ पे बच्चे नहीं होते जिन घरों में तो उनमें वॉशरूम इतने जल्दी गंदे होते हैं। मगर ये है कि वॉशरूम, कमरा और किचन आपका अच्छे से साफ होना चाहिए। घर तो सारा ही साफ सुथरा बहुत अच्छा लगता है, मगर कमरा आपका साफ सुथरा हो तो आपको बहुत सुकून होता है और आप बड़ी सेटिस्फेक्शन होती है कि दिली सुकून मिलता है कि मेरा कमरा साफ है और मैं जिस जगह बैठी हूँ वहाँ पे कोई मैस नहीं है। अच्छा, ये इसी तरह से करते हुए मैंने पहले झाड़ू लगा लिया, अपना सारी फ्लोर को साफ कर लिया। टाइल्स का ये है कि टाइल्स साफ सुथरी बड़ी अच्छी लगती हैं, मगर ये है कि ये गंदी भी बहुत जल्दी होती हैं। तो अगर आप डेली साफ नहीं करते, बल्कि मैं तो दिन में 2 दफ़ा झाड़ू लगा ही लेती हूँ, तो ये है कि आप लोग डेली जब तक साफ नहीं करते तो ये टाइल्स बहुत जल्दी गंदी होती हैं। स्पेशली वाइट कलर बहुत जल्दी गंदा होता है। वाइट कलर पे एकदम कोई भी दाग किसी चीज़ का लगता है तो वो नज़र आना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए ये कि आप झाड़ू लगा के जब तक प्रॉपर उस पर टाँकी नहीं लगी होती वो सही तरह से साफ नहीं होती। अच्छा, ये तो आज का था मेरा सारा मैंने जो अपने बेडरूम की सफाई की और जो मैंने अपनी चीज़ें ऑर्गेनाइज की तो वो मैं साथ साथ वीडियो बनाती गई थी। इसके अलावा फिर मैंने जो डस्टिंग करनी थी वो भी मैंने कर ली। तो मेरी आज के रूम की सफाई सारी कंप्लीट हो गई। अब मेरा रूम साफ सुथरा हो गया है। इंशाल्लाह एक दिन मैं आपको अपने बेडरूम का टूर भी करवाऊंगी, मैं अपना रूम टूर रखूंगी तो मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगी। होपफुली आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। उसके बाद मैं सारा काम ख़त्म करके धूप में बैठ गई थी। मैंने धूप में बैठ के माल्टे एंजॉय किए। आप सब ने मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। आजकल ठंड बहुत ज़्यादा है, सब ने बहुत केयर करनी है ठंड से। आप लोग अपने आप को बचा के रखें, बच्चों को अपने को गर्म रखें, उनको ठंड से बचाएं, क्योंकि बारिशें नहीं हो रही तो खुश्क सर्दी है और बहुत ज़्यादा लोग बीमार हो रहे हैं। इससे बेहतर है कि आप लोग पहले से ही केयर कर लें कि बजाय कि आपको बाद में डॉक्टरों के पास भागना पड़े। और अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, खैर आफियत से रखें। आप सब ने मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना है। दुआएं बहुत बड़ा सरमाया होती हैं। मुझे आप सबकी दुआओं की ज़रूरत है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।